कोलकाता के सिसिर मंच में रोटरी क्लब ऑफ कस्बा की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 25 महान विभूतियों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले सभी लोग शिक्षा, समाज सेवा, संस्कृति, चिकित्सा, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की। কসবা রোটারি ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের ডিস্ট্রিক্ট 3291 আমরা ক্লাব নাম্বার 0850507। আমি আশিস বাসাক, ম্যানেজিং ট্রাস্টি অ্যান্ড চেয়ারপারসন অফ রোটারি ক্লাব অফ কসবা। আজকে শিশির মঞ্চে 10th মার্চ আমরা রোটারি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস করলাম। 25 জন কৃতি অ্যাচিভার্স ইন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ, starting from social welfare, starting from arts, starting from literature, business, healthcare, law, creative, সব রকম সেক্টরেরই আমরা গুণীজনদেরকে সম্বর্ধিত করলাম। আর আজকে আমাদের বিশেষ আনন্দ যে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করেছিল দুজন স্পেশাল চাইল্ড, তারা ব্লাইন্ড, একজন ডেফ অ্যান্ড ডাম, 3 জন স্পেশাল চাইল্ড দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল। মাঝখানে অ্যাসিড অ্যাটাক ভিকটিমস কোঅর্ডিনেটেড বাই অ্যাসিড সার্ভাইভার্স ওমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, তাদের পক্ষ থেকে 2 জন দিদি সুনিতা দি এবং কাকুলি দি এসেছিলেন। আর 25 জন যে গুণীজন এসেছিলেন তাদের সবার নাম তো একসাথে বলা মুশকিল, কিন্তু প্রত্যেকেই এক একজন তাদের সেক্টরে মহিরুহ। नाम गुरप्रीत सिंह पनेसर है। मैं नेशनल चेयरमैन हूँ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का और विजिलेंस डायरेक्टर और विजिलेंस का कमीशन का। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आजकल का जो अनदेखी हो रहा है, आजकल जो प्रशासन अनदेखा कर रहा है, चीज़ को जल्दी FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, लॉज के दवा करते जाना पड़ता है, कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब एराइजी क्यों होता है? अगर पुलिस सही से काम करे तो ये तो एराइजी नहीं हो। फिर हमारे जो नेशनल चीफ सुप्रीमो हैं श्री नरेंद्र अरोड़ा जी, उन्होंने मुहिम चालू की थी। ये आज से हो गए लगभग 12-13 साल हो गए इस चीज़ को स्टार्ट किए हुए। और हमारे जो संजय दास जी हैं वो चीफ विजिलेंस डायरेक्टर हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनका कुछ मीटिंग था, वो आज आ नहीं पाए हैं, वो थोड़ा कहीं फंसे हुए हैं काम पे। तो उन पर कम से कम 26-27 जन ने अटैक किया था उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा उन पर मतलब प्रेशर आ गया था, बहुत ज़्यादा हुमकी और गाली गलौज जैसा टाइप का उनको मैसेज कॉल सब कुछ आता था। तो मैं यही चाहता हूँ, अगर मान लीजिए अगर सशक्त भारत बनाना है, अगर भारत को सही करना है तो करप्शन को हटाना पड़ेगा। ये जो करप्शन हो रहा है, जो मैंने बढ़ता हुआ जाल जैसा करप्शन बन चुका है, ये नासूर बन जा रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ नासूर हो जा रहा है। हम लोग का ऑल ओवर इंडिया में ये ऑल इंडिया अवेयरनेस फैला हुआ है, कोई ऐसा स्टेट बाकी नहीं है जहाँ पे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में फैला। लक्ष्य यही है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग को करप्शन ख़त्म करना है, एकदम करप्शन फ्री इंडिया बनाना है, जिससे कोई भी वंचित ना रहे, कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको इंसाफ नहीं मिला हो, या वो गया हो या उसको नहीं मिला हो। आजकल तो CP ग्राम्स भी आ गया है, आजकल बहुत कुछ आ चुका है, तो उन पर भी कंप्लेंट जल्दी रिजोल्यूशन नहीं होता है। वो भी कंप्लेंट्स देते हैं, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जल्दी उस कंप्लेंट को सुनते नहीं है। लेकिन जब हम लोगों का जब एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जब कंप्लेंट हमारे पास आता है, जब हमारी जब चिट्ठियाँ जाती हैं, हमारे सब जब मेल जाते हैं, तब वो उन पर संज्ञान लिया जाता है। तो ऐसा हो ही क्यों? তনুকা দাশগুপ্ত, আমি পেশাগতভাবে একজন প্রসূতি বিশেষজ্ঞ, মানে গাইনোকোলজিস্ট অবস্টেট্রিশিয়ান, পিয়ারলেস হসপিটালের সঙ্গে আপাতত যুক্ত আছি। তো আমার খুব ভালো লেগেছে যে আমাকে এই রোটারি সদর কসবার তরফ থেকে এখানে ডাকা হয়েছে, এবং আমরা এখানে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষকে দেখতে পেলাম, যারা পরোক্ষভাবে এবং ডাইরেক্টলি সবভাবে আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে হেল্প করে চলেছে, এবং কত রকমভাবে হেল্প করা যায় সেটা এসে দেখে খুব ভালো লাগে। এবং আমি যেহেতু গাইনোকোলজিস্ট, দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন স্তরের মহিলাদেরকে নিয়েই তার আশা, উদ্বেগ এবং সব কিছু নিয়ে আমরা কাজ করি। সেই জন্য আমাদের কাছে নারী চিকিৎসা নিয়েই তো আমার কাজ। সেই জন্য কত মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি, মানে হচ্ছে কত সহজে আমরা নারীদের আমরা চিকিৎসা করে তাদেরকে ভালো করে তুলতে পারি, এবং কীভাবে সুস্বাস্থ্যের সচেতনতা বাড়াতে পারি, এটা নিয়ে আমার কাজ। তো সুতরাং আমি নারীদের উদ্দেশ্যে এবং নারীদের যারা সাপোর্ট করে সেই পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলবো যে স্বাস্থ্যকে সবসময় প্রায়োরিটি দেবেন, কারণ সুস্থ স্বাস্থ্যই কিন্তু একটা বিশাল বড় সম্পদ। সুতরাং আমাদের যে অ্যাওয়ারনেস, সচেতনতা বিভিন্নভাবে আগামী দিনে যে রোটারি সদর নিশ্চয়ই অনেক রকমভাবে
সোশ্যাল ওয়ার্ক করবে, সেখানে স্বাস্থ্যের বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করব। আর প্রোগ্রামটি হচ্ছে আমাদের রোটারি ক্লাব থেকে। আমি একজন মহানগরের হয়ে এসেছি ফুল কমিটি মেম্বার হিসেবে। রোটারি ক্লাব যে এত সুন্দরভাবে প্রথম থেকেই বিভিন্ন জনকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন এবং সংবর্ধনা প্রদান করছেন, তার জন্য আমার সত্যি এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। আমি কোয়েল চক্রবর্তী, আমি একজন নৃত্যশিল্পী ভরতনাট্যম। আমি এখানে নৃত্য পরিবেশনের জন্য এসেছি। প্রোগ্রামে আমি আজকে সুযোগ পেয়েছি এই রোটারি ক্লাব থেকে আসার জন্য। তো এই সুযোগের জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ সকলকে জানাই। এইখানে এসে আমি অনেক কিছু জানতে পারছি, নতুন তথ্য, আর এটা একটা অপরচুনিটি অবশ্যই আমার জন্য। আমি ওয়েলনেস, যেটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে, সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস। যে কোনো ফিল্ডে, কালচারাল ফিল্ড বলুন বা মানুষের, যেমন এখানে বলছে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা হচ্ছে, বা কালচার। আমাদের জীবন থেকে এখন এত স্ট্রেস বেড়ে গেছে না, যেখানে আমাদের একটা কোনো কিছুতে ইনভলভমেন্ট, ভালো কিছু ইনভলভমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি একটা কালচারাল ইভেন্টে এসেছি, সেটা একটা মানুষের জন্য একটা ভালো কাজ অবশ্যই, কারণ সবাই চায় আজকে স্ট্রেস থেকে বেরিয়ে কিছু নতুন করে ভাবতে। অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে এসে প্রথমত আমার ভীষণই ভালো লাগছে। প্রথম কথা, এত গুণী মানুষরা যারা এত কিছু আমাদের সমাজের জন্য করছেন, করে চলেছেন, আগামী দিনে অবশ্যই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে হয়েছেন। তো তাদের সমৃদ্ধ বা তাদের সান্নিধ্যে এসে তারা সমৃদ্ধ হয়ে অবশ্যই ভীষণ ভালো লাগছে। আমি নিজেও বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে থাকি, প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি কিছু করার। আমি নিজে একজন স্টুডেন্ট, আমি ডক্টরেট করছি। তাছাড়া আমি বিভিন্ন রকম নাচ, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আঁকা, ডিবেট, বিভিন্ন আবৃত্তি, নিজে লেখা, আমার বই কিছুদিন আগে বেরিয়েছে। তো এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি। এই মহানগর পত্রিকার হাত ধরে এখানে আমার আসা, এসে ভীষণই ভালো লাগছে। মহানগর পত্রিকাও যে তাদের কাজ এইভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শিশির মঞ্চে রোটারি ক্লাব অফ কসবা, এদের আমন্ত্রণে আমরা মহানগর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর শক্তি কোটাল উপস্থিত হয়েছি। আমি এখানে পারফর্ম করছি আবৃত্তিকার হিসাবে, আমি আবৃত্তি করব এখানে। তো এখানে এছাড়াও বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের যে আয়োজন হয়েছে, বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন ফিল্ড থেকে, যেমন পুলিশের দপ্তর থেকেও এসেছে এবং যারা অ্যাসিড আক্রান্ত তাদের থেকেও এসেছে, এবং বিভিন্ন মানে যারা স্পেশাল চাইল্ড তারাও এসেছেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিভিন্ন জনের মধ্যে থেকে কত রকমের মানুষের জন্য কাজ করছেন, মানুষের হয়ে কাজ করছেন। তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে আরও এগিয়ে আনছেন। তো এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজেকে সত্যি গর্বিত মনে হচ্ছে এবং ভালো লাগছে, আনন্দ পাচ্ছি। প্রোগ্রাম এই নিয়ে অনেকবারই করেছি, খুবই ভালো লেগেছে। ওটা তো কিছু বলার নেই, ওটা আমার কাছে খুব স্পেশাল জায়গা। ওনাদের জন্যই আজকে আমি এখানে আসতে পেরেছি বা আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি, অনুষ্ঠান করতে পারছি, আর মানে নিজের বক্তব্যটা পেশ করতে পারলাম আপনাদের সামনে, ওটার জন্যই। তো রঞ্জন স্যারকে, ঈশানী ম্যামকে এবং সৌমিকদাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, আমাকে এত মানে ভালো ভালো জায়গায় সুযোগ করে। অনুষ্ঠান সবসময় ভালো হয়, আর যে অনুষ্ঠান মানুষকে বাঁধে সেই অনুষ্ঠান তো ভালো হবেই। যদিও এখন বসন্তকাল, তবুও আমরা চৈত্র মাসের সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে SIR-এর আবহাওয়া। এবং আসার সময় ধর্মতলায় যে যানজট দেখলাম, এত মানুষের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বেরিয়ে গেছে, এবং তার থেকে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হচ্ছে সেটা আমাদের বাংলা নয়। এবং যে বাংলায় আমরা বাস করি সেখানে আমরা সবাইকে নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বাস করতে ভালোবাসি, সেখানে এ ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের ভালো লাগা দেয়। আমি নিজেও বড্ড ভয়ে ছিলাম, কারণ আমি এখানকার বাসিন্দা না, অন্য জায়গার ভোটার, আমার SIR নাম উঠবে কি উঠবে না, এই ভয়ের পরিবেশে এরকম একটা অনুষ্ঠান মানে আমাদের কিছুটা ডোপামিন সিক্রেশন বাড়িয়ে দেয়। আর এই ধরনের কাজ যারা করেন তারা আমাদের কাছে সর্বদা প্রণম্য, কারণ এখন চারিদিকে তো মানুষ বড্ড কষ্টে আছে এবং সমাজে একটা কর্কট ব্যাধি ধরেছে। সেখানে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো মানুষকে ভালো থাকতে সাহায্য করে, কিন্তু ভালো থাকার ইচ্ছে থাকতে হবে এবং ভালো রাখাটাও শিখতে হবে, তবেই গিয়ে মানুষ ভালো থাকবে। আজকে রোটারি ক্লাব অফ কসবার তরফ থেকে
এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন করা হলো, তার সাথে কিছু স্পেশাল যারা ইনেবল চাইল্ড, ইনেবল যারা পার্সনস তাদেরও সম্মানিত করা হলো, তাদেরকে এখানে আনা হয়েছিল এবং তাদের যে কথা, তাদের যে পীড়া সেটাও তারা বর্ণনা করলেন এবং আমরা সবাই তাতে ইন্সপায়ার্ড হলাম। আজকে রোটারি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড বিভিন্ন ফিল্ডে যারা উৎকৃষ্ট যারা মানে কন্ট্রিবিউশন করেছেন তাদের দেওয়া হয়েছে। আমি রোটারি ক্লাব অফ কসবার প্রেসিডেন্টও আছি এবং আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি তারা খুবই গুণী কাজ করেছেন। আমিও আজকে রোটারি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলাম আমার লাইফস্টাইল মেডিসিনের উপরে কাজ করার জন্য। আমরা সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্ম